हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएस स्टडी। आज आम द्वितीय श्रेणी मजारे मजारे गणित शिखा गणित बहीर फास्ट चैप्टर को आलोचना करवा। चलतु डेरी नक भिडटी को स्टार्ट करदे। भिडटी को आरंभ करने पूर्व चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। पिले प्रथम चैप्टर हूँ समुद्र कूल दिनटी दले दलरे गणना। चलतु फास्ट चैप्टर को पढ़ा। देख पिले समुद्र कूल दिनटी देख यहाँ समुद्र देख ल ऊपर चित्र को देख निम्न दिया वस्तु गुड़िक संख्या गणवा आ कोठरे लिखा। पैड़ पैड़ केतेटी अच्छी देखिए गणवा। पैड़ हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एरा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दुईटा पड़ जाए 26 27। ताली पैड़ कौटी अच्छी ना 27 2 7 27 लिख। पिला माने केते जण अछंती डंगा कमला केतेटा अच्छी पिला माने केतेटा छुआ अछंती गणिबा। 1 2 3 4 5 6 6टा छुआ एरा खेलना उरा है 6टा छुआ अच्छा तेणु पिला संख्या लिख 6। डंगा डंगा केतेटा अच्छी गणिल देखी। डंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डंगा होउची हमर 12टा ये लिख 12। कमला देख ये कमला थुआ जाइए। कमला केतेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कमला अच्छी 20टा है। तुम्हें सेगुड़िक किपरि गणिल गोटी गोटी करी गणिल ना एकाठी करी गणिल। गोटी गोटी करी गणिलु आमे है। तापरे आस कामटे करवा। चित्र रे दुकान को देख खाली स्थान पूरण कर। देख क प्रत्येक हार रे 10टी शंख अच्छी ताले शंखरे तैयारी डैशटी हार अच्छी ताले शंखरे तैयारी केतेटी हार अच्छी कि देख केतेटा हार अच्छी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा हार अच्छी लिखिबा ठीक 10। ख नंबर बेलून वाला पाखे मोट डैशटी बेलून गुच्छ अच्छी प्रत्येक गुच्छर डैशटी बेलून अच्छी और डैशटी बेलून खोला अच्छी ताले केतोटी गुच्छ अच्छी प्रत्येक गुच्छर केतोटी अच्छी देखिबा। देख पिले केतोटी गुच्छ अच्छी ना 1 2 3 4 5 6 6टी गुच्छ अच्छी प्रत्येक गुच्छर 4टी लेखे अच्छी आ 2टी खोला अच्छी है। ताले ये लिखा बेलून वाला पाखे मोट 6टी गुच्छ अच्छी प्रत्येक गुच्छरे 4टी बेलून अच्छी और 2टी बेलून खोला अच्छी। ग नंबर पिले देख कदली फेणा डैशटी अच्छी प्रत्येक फेणा डैशटी कदली अच्छी और डैशटी कदली खोला अच्छी। चलो कदली फेणा को देखा। देख पिले कदली फेणा केतेटा अच्छी ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12टी फेणा अच्छी है। समुदाय 12टी फेणा अच्छी 12टी फेणारे गोटे फेणारे 5टी लेखा अच्छी आ केतेटा खोला अच्छी पिले देख खोला कदली केतेटा खोला अच्छी ना 1 2 3 3टी खोला अच्छी है। भल कि चित्र देखा जाऊनी तथापि मु गणिकी कहली है। ताले केतेटा कदली फेणा अच्छी ना कदली फेणा 12टी अच्छी प्रत्येक फेणारे 5टी कदली अच्छी है आउ 4टी कदली खोला अच्छी। सुरभि केते जो समुद्र शंख संग्रह करिछि से शंख बड़का एवं हार तैयारी करिवारे माँ को साहाय्य करिया को चाहूँची। देख केतोटी से कौन कला ना बड़ा और हार तैयारी करछि देखिबा। देख ये देख 1 2 3 4 5 प्रत्येक सूरा भी डैशटी बड़ा तैयारी करछि केतोटी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ସୁରଭି 10ଟି ବଳା ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳାରେ 5ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ କ ପରେ ଖ ଦେଖ। ମା ନିଜ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? ହାର କେତେଟା? ନା 1 2 3 4 5। 5ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିନିଷ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର। ଯେମିତି 10ଟି ମାନେ ଲଡ଼ୁ 10ଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଧୂପ 10ଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା କମଳା ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଖାତା। ହେଲା, ଖାତା 10ଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସପେଟା। ମନୋଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସପେଟା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଟ୍ରେରେ ସପେଟା ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇଛି। ଦେଖ, ଏରା ସପେଟା ସଜେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ କେତେଟା ସପେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10ଟି ସପେଟା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଅଛି। ତାର କେତେଟା ଟ୍ରେ ଅଛି? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8। 8ଟା ଟ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି? ନା 10ଟି। ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ କେତେଟା ସପେଟା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଯଦି 10ଟା ଅଛି, କେତେଟା ଟ୍ରେ? ନା 8ଟି। ନା 8 10 80। ହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି? ନା 80ଟି ସପେଟା ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ ମନୋଜକୁ ଟ୍ରେ ସଜେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, 25ଟି ସପେଟା, ଇଏ ହେଉଛି 10, ଇଏ ହେଉଛି 10 20 5। 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ଟ୍ରେ କେତୋଟି ଅଛି? ନା 2ଟି ଏବଂ 5ଟି ସପେଟା ବଳିଛି। ହେଲା, ସେପରି 34ଟି ସପେଟା 10 10 10 10 40ଟି, ମାନେ 4ଟା ଟ୍ରେ ହେଲେ 40 ଆଉ 3ଟି ବଳିଗଲା। 10ଟି ସପେଟା ଥିବା 4ଟି ଟ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ 3ଟି ସପେଟା ବଳି ପଡ଼ିଛି। ବୋଇଲେ ଗ 35ଟି ସପେଟା। ଦେଖ, 10 20 30, ମାନେ 3ଟା ଟ୍ରେ ହେଲେ 30, ଇଏ 5 35। 10ଟି ସପେଟା ଥିବା 3ଟି ଟ୍ରେ ଏବଂ 5ଟି ସପେଟା ବଳିଛି। ଘ ନମ୍ବର 58ଟି ସପେଟା। ତାହେଲେ 10 20 30 40 50, 5ଟା ଟ୍ରେ ହେଲେ 50, 8ଟି ବଳିଛି। ହେଲା, 10ଟି ସପେଟା ଥିବା କେତୋଟି ଟ୍ରେ ଅଛି? ନା 5ଟି ଆଉ 8ଟି ସପେଟା ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆସ ସପେଟା ଚିତ୍ର ସହିତ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିବା, ଜଏନ୍ କରିବା ଗାରଟା ଆଣିକି। 80ଟି ସପେଟା, 80ଟି ସପେଟା ମାନେ 8ଟା ଟ୍ରେ ହେବ। 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି 80ଟିକୁ ଟାଣିବା। କ'ଣ ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଦେଖ, 72, ମାନେ 7ଟା ହେଇଥିବ ଆଉ 2ଟି ବଳି ପଡ଼ିଥିବ, ନାଇଁ କି? 10 20 30 40 50 60 70, ଇଏ 2। ହେଲା, ଏଇଠିକି ହେବ। ତାପରେ 56। ତାହେଲେ 10 20 30 40 50 50, ଇଏ 6 56 28, ମାନେ 20 8। ଏହିପରି ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବ। ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିଛି ସେମିତି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ପଟି ସହିତ ମଜା କରିବା। ମୋ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଦେଖିଲ କେତେଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। এই ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ରୋଡ଼ରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏକ ବ୍ଲକ୍ ରୋଡ଼ରେ 10ଟି ଅଛି। 10ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। এই 10ଟି ଖଣ୍ଡ ଥିବା ପଟିକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ କେତେଟା ଅଛି? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏକଟି ପଟି 10 ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟି 10 ଖଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ରୋଡ଼ରେ 10ଟି ବ୍ଲକ୍ ପଢ଼ିଲେ।
आस कामटी करवा। देख पिले केतोटी ब्लॉक रड रही ना गोटे दीटा तीन ब्लॉक रड रही 1 2 3 4टी ब्लॉक अच्छी ताले मोट केते है 34टी। सेमती आम करवा यहाँ फास्ट देखा केतोटी ब्लॉक रड रही 1 2 3 4 5 5टी ब्लॉक रड आउ केतोटी ब्लॉक ना 1 2 3 3टी ब्लॉक मोट केते ना 5 गोटे ब्लॉक रड 10 हेले 5टी हेले 50 ये 3 53। सेमती केतोटी ब्लॉक रड ना 1 2 3 4 4टी ब्लॉक रड ये 1 2 3 4 4टी ब्लॉक ताले मोट केते हबो ना 44टी हबो ब्लॉक। सेमती पट्टीटा को देख 10 खंड थिबा केतोटी पट्टी अछि ना 1 2 3 4 4टी पट्टी अछि आ केतोटी पट्टी खंड अछि ना 1 2 3 4 5 6 6 खंड अच्छी ताले मोट केते 46। एटा देख 10 खंड पट्टी थिबा केतोटी पट्टी अछि ना 1 2 3 4 5 6 केतोटी पट्टी खंड अछि ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी मोट है 68टी खंड अच्छी ताले केतोटी 10 खंड थिबा डैशटी पट्टी अछि ना 1 2 3 4 5 6 6टी अच्छी आ केतोटा खंड अच्छी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी अच्छी मोट एटा केते हबो मोट एटा भी से 68 हबो हैला। एपरी तुम माने करबो। देख पिले एटा कोन हैची ना निम्न सारणी को आम पूरण करवा। मोट खंड 10 खंड थिबा पट्टी खंड पट्टी एंती 24 ताले 10 खंड थिबा 2टी हबो आउ एटी 4टी खंड हबो। सेमती आम करवा 36 ताले 30टा ब्लॉक हबो ला 3 3टा 10 10 10 3 3टा हबो 6टा बळी पड़िबो। 10 खंड थिबा पट्टी केतेटा हबो ना 7टा आउ 2 खंड बळी पड़िबो। एटा भी सेमती 10 खंड थिबा पट्टी हबो 6टा आउ 9टी बळी पड़िबो आउ 10 खंड थिबा पट्टी हबो एठी 4टा आउ 6 खंड पट्टी हबो। एपरी तुमे माने एंती पूरण करिवो। आस 10 100 गढ़िबा। देख मु एकाटी 10 गोटी पट्टी जोड़ीची 10 गोटी पट्टी देख 10 गोटी पट्टी 10टा जोड़िले केतोटी होउची ना 100 ताले गोटे पट्टी रे केते खंड 10टी खंड अछि ना 10टा तेणु मोट 100टी खंड रे गठित माने देख 10 10 100 आम जानचे ना ने 10 गुणन 10 10 10 100 माने गोटे पट्टी खंड रे जदि 10टा रहिला माने 1 2 3 4 एंती गोटे खंड रे रहउची एंती 10टा रहिला एमती एमतिया गोटे खंडिकिया 10टा हेले जांगी 100 हबो हैला। देख जेंती ए ऊपर सारणीटा को देख पिले देख पिले ये ना 70टी हलदिया खंड रंगर खंड एवं 30टी लाल रंगर खंड 7टी हलदिया रंगर पट्टी एवं 3टी लाल रंगर पट्टी मोट 100 खंड किंबा 10टी पट्टी अच्छी ताले सेपरी आम पूरण करवा कौन हम देख पिले डैशटी हलदिया रंग खंड अच्छी केतनी ना 1 2 3 4 5 5 10 50 50टी आउ डैशटी लाल रंगर खंड अच्छी ना 1 2 3 4 5 एटा भी हम कौन ना 50टी डैशटी हलदिया रंगर पट्टी अच्छी ना 5टी एवं डैशटी लाल रंगर पट्टी अच्छी ना 5टी मोट 100 खंड ये लिखब 100 खंड बा 10टी पट्टी अच्छी। देख पिले एटा भी डैशटी हलदिया रंगर खंड अच्छी हलदिया खंडर 40टी अच्छी लाल रो अच्छी 60टी लाल रंगर ना 60टी लाल रंगर खंड अच्छी डैशटी हलदिया रंगर पट्टी अच्छी हलदिया रंगर पट्टी 4टी आउ लाल रंगर पट्टी 6टी ला मोट 100 खंड बा 10टी ला डैश रे लिखिबा।
ଏଠାରେ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ କେତୋଟି ନା 20ଟି। 20ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଭଲ କି ଲେଖିବ ଏଠି 20ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ନା 80ଟି। ହଳଦିଆ ହେଉଛି 2ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ଏବଂ 8ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି। ମୋଟ ହେଉଛି 100 ଖଣ୍ଡ ବା 10ଟି ପଟି ଅଛି। ଏପରି ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ 1 2 3 3 ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ 10, 3 10 ଗୋଲିଆ ମାନେ 1। ମୋଟ ହେଉଛି 30 ମିଶାଣ 1 31। 31ଟା ହେଉଛି 3 10 1 1। ସେହିପରି ମୋଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ 1 2 3 3 10 କେତେ 1 ନା 2 1 ମାନେ କେତେ ହେବ ଏଠି ନା 30 ମିଶାଣ 2। ତାହେଲେ କେତେ ନା 3 10 2 1। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ 10 ନା 1 2 3 4 5 5 10 3 1। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 5 10 ମାନେ 50, 3 1 ମାନେ 3। 5 10 3 1। ସେହିପରି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 1 2 ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ମାନେ 2 10 କେତେ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1। 2 10 ମାନେ 20 ମିଶାଣ 8 କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ 28। 28 ହେଉଛି 2 10 8 1। ସେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ 10 ଏବଂ 1 କହିଲେ ଗୋଲ। କାର୍ଡ଼ ଅଙ୍କନ କର, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ 9 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ତୁମେ 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବ। 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ କେତେଟା ଗୋଲିଆ ନା 3 ଅଛି ମାନେ 3ଟା ଗୋଲିଆ 1 2 3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବ 9 10 3 1। ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ 9 10 3 1। ସେମିତି ଏଟା ସେମିତି କରିବ। 7ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବ ପିଲେ ହେଲା। 1 2 3 4 5 6 7। 7ଟା ତ୍ରିଭୁଜ 5ଟା ଶୂନ 1 2 3 4 5। ତାହେଲେ 7 10 3 1। ତାହେଲେ 7 10 କେତେ ନା 70 ମିଶାଣ 3 ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ଅଛି କ'ଣ 2 10 ମାନେ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ 9 1 ମାନେ 9ଟା ଶୂନ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟା ଶୂନ। ତାହେଲେ 2 10 ମାନେ କ'ଣ 20 ମିଶାଣ 9। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ 2 10 9 1। ଏହିପରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆସ କାମଟି କରିବା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। 29 ହେଉଛି 20 ଠାରୁ ଅଧିକ। ପିଲେ 29 ହେଉଛି 20 ଠାରୁ ଅଧିକା। ସେପରି 41 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା କହିବ 40 ହେଲା। ସେମିତି 76 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 75। ଦେଖ ପିଲେ 49 ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 49 କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନା 49 40 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। 49 40 ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 25 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 25 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ସେପରି 2 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଠାରୁ ସାନ କିଏ ନା 1। 2 ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। 36 ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 36 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି 40। ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। କିଏ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପରେ ଲେଖ ଏଠି 55 ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ 55 ଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ଅଟେ। 55 ଠାରୁ 60 ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆସ କ'ଣ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବା। 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ
50ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 50ଟାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 51। 30ଟାରୁ କମ୍ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 29। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗଟା ଦେଇଛି କେତେ ନା 47 ଓ 59 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 50। ହେଲା, 50 ହେବ। ଘ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ 10 ଗଠନ କରିପାରିବା। ହେଲା, ତୁମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଦେଖ, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99। ହେଲା, କାହିଁକି? କାରଣ ଯେହେତୁ 9 ସବୁଠାରୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9, 2ଟା 9 ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର ଏବଂ ଏହି 2 ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଦଳ ବଦଳ କର। ଏହା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କି ସାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି 35, ତାକୁ ଯେଉଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 5 × 3 = 53। 53ଟା ବଡ଼, 35ଟା ସାନ। ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଦେଖ, 4 × 5 = 45। ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ 5 × 4 = 54। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ। ହେଲା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ 75। 75କୁ ଯଦି ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 57। 57ଟା ହେବ ସାନ, 75ଟା ହେବ କ'ଣ ନା ବଡ଼। ହେଲା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖି ପିଲେ ତୁମେ କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 82। ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ହେବ 28। 28ଟା ହେଉଛି ଆମର ସାନ, 22ଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ କରିବ। ହେଲା, 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନିବା। ରାସ୍ତା କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ ପିଲେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କରି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା 92, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 20। ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏମିତି 92ରୁ କେତେ ଯିବା 73, ତାପରେ 65, ତାପରେ ଯିବା 53, ତାପରେ ଯିବା 32, ତାପରେ ଯିବା 20। ସେମିତି କେମିତି ଯିବା? ଦେଖ, ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଉଛି 91, ସାନ କିଏ ନା ସାନ ହେଉଛି 11। ତାପରେ ଦେଖି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ କି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 91। 91 ପରେ କିଏ କିରେ ନା 91 ପରେ ହେବ କେତେ 76, ତାପରେ ହେବ 53, ତାପରେ ହେବ ଏଠି କ'ଣ 34, ତାପରେ ହେବ 23, 23 ପରେ ପିଲେ ହେବ କ'ଣ ନା 19, ତାପରେ ହେବ 14, ତାପରେ ହେଇଯିବ 11। ହେଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ଗାର ଟାଣିବ ତୁମେ ସେମିତି ଗାର ଟାଣିବ। ଏଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏମିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେ ଏଇଠି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବା କିଏ ନା ସାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଏଟା ହେଉଛି 86 ହେଉଛି ବଡ଼। ସାନ ପିଲେ ଦେଖିଲ ନା 29 ବୋଧେ ସାନ, ହଁ 29 ସାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି କରିବା। ବଡ଼ ସାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ 86। 86 ପରେ ଯିବ ହାରି ଏଠି କ'ଣ 75। 75 ପରେ ଏଠିକି ଯିବ କେତେ ପିଲେ ନା 75 ପରେ ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଯିବ 63। 63 ପରେ ଏମିତି ଆସିବ 58 ପାଖକୁ। ହେଲା, 58 ପରେ ଏମିତି ଆସିବ, ଯିବ 51 ପାଖକୁ। 51 ପରେ ଏମିତି ଆସିକି ଯିବ 43 ପାଖକୁ। 43 ପରେ ଏମିତି ଆସିବ କେତେ 34 ପାଖକୁ, ତାପରେ ଆସିବ ଏମିତି 29 ପାଖକୁ। ଏହିପରି ତୁମେ ଯିବ। ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳ। ମୁଁ କିଏ କହିବା? କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99।
ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ମୋର ଦଶକ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। 3 ନମ୍ବର, ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ସେଇ 10 ଏଠି ଲେଖିବ 10 ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ 10। 4 ନମ୍ବର, ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ମୋର ଦଶକ ଏକକ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ ନା 11। 11ର ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନ ସମାନେ। 5 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 3, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ କି ରେ? 3ରେ 0 30 ହେଲା। 6 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବା, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ ନା 9ରେ 2 92 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମନରୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଉତ୍ସବ। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଗୁଡ଼ିର ଆକାଶକୁ ଉଭୟ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ? କିଏ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିଛି? ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ଲାଲ। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି କି ରେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଲାଲ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହଳଦିଆ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ହଳଦିଆ ହେଲା। ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଲା। ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ। ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠିକିରେ? ଗୋଲାପୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ନାରଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଲାଲ କହୁଥିଲି ହେଲା। ପ୍ରଥମ, ଗୋଲାପୀର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖ। ପରପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ରବିବାର ଦେଖ 12 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ 12 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାରେ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସୋମବାର 6 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଉ ସୋମବାର 13 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ? ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମଙ୍ଗଳବାର 14 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବୁଧବାର 29 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଗୁରୁବାର 23 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଏତିକି ଉତ୍ସବ ଆମର ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି? ନା 14 ତାରିଖରେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଜାନୁଆରୀ କ'ଣ 26 ତାରିଖ ରବିବାରେ ହେଲା ପଡ଼ୁଛି 26 ତାରିଖରେ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡ୍ୟାସ୍ ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଥିଲେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁଟାରେ ପଡ଼ୁଛି? ନା 13 ତାରିଖରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା 13 ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।